मानस की गत तू सुल्तान कहा कौमिया तेरी कवन बुढ़ाई जो तुम दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन ना बेशुमार अथाह अगंत तुलै ज्यों बुलावे त्यों नानक दास बोले अगम अगोचर सत साहिब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा। श्री वाहिगुरु साहिब जी कीरत करन सरन मन मोहन जोहन पाप विदारन का हर तारन तरन समरथ सब विद कुल है समूह उदाहरण सा चित चेत अचेत ज्ञान सत संगत परम अंधेर मोहयो का तताओ मूर्त घड़ी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग पूछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पाओ सिक्ख्या संत नाम भज नानक राम राम रंग आत्म स्योरा तीर्थ करन सरन मन मोहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सम्मानित चवर छत्र तखत दे मालिक जुगो जुग अटल सर्व संजीवालता दे पैगंबर दीन दुनी दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरदा गद्दी ते सुभाईमान चवर छत्र तखत दे मालिक ताना धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर गुरुद्वारा सिंह शहीदा सोहाना दे पाक पवित्र मुकदस स्थान के उपर गुरु गोदी का निगमन रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों मुड़ भागे हो तंता दे योग हो बख्शिश के पात्र हो गरीब नवाज सतगुरां दी महान बख्शिश पई महान कृपा महान रहमत दा सदका आप सर्वत माई पाई अमृत वेले दे दीवाना दी हाजरी भर रहे हो सतगुरां दी इलाही गुरबाणी दे नितनेम सरवण कीते आसानी की वार दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हैं उपरंत सतगुरां दी महान बख्शिश का सदका चल रही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा ब्रह्म विचार नाल गुरु शब्द विचार नाल जुड़न दा सुभाग समा भी गरीब नवाज सतगुरां वालों बख्शिश होया है। और इस मिले हुए समय नूं
सतगुरु पातशाह की महान वडियाई महिमा गायन करके गुर शब्द विचार नाल जुड़ के लाहेबंद बनाइए, अपने मनुखा जीवन दी कुछ घड़ियां पलों नूं सफल करने का प्रयत्न करिए। जिन्ना क समा सतगुरां वालों बख्शिश होया है उस समय में रह के गुरु की बात पाइए, सतगुरां वालों जीवन जाच सीखिए। पिछले सवैये विच धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस समर्थ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की शरण विच पैण दी ताकीद की, हुक्म किया, उपदेश दिता, जाच सिखाई। अज दे सवैये विच सतगुरु पापां नूं नाश करने वाले, सदैव सुख देने वाले, कुल्हां दा उद्धार करने वाले अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के सिमरन नाल जुड़न की गल कर रहे हैं। उस परमात्मा की सिफत कीर्ति करन दा हुक्म दे रहे हैं, सिमरन करन की जाच सिखा रहे हैं, सिमरन करन दा हुक्म कर रहे हैं। सिमरन के अर्थ असल विच याद होंदे ने, किसी नूं वार-वार याद करना, उसे नूं सिमरन कहते हैं। कोई साडी सिमरती विच वस जाए जो कदे भुले ही ना, उन्होंने सिमरन कहते हैं। जिन्हों ना भी याद करिए तां भी याद रहे, उन्होंने सिमरन कहा जाए। पर सिमरन कादा, ये गल बड़ी इंपोर्टेंट। कोई संसार का सिमरन कर रहा है, कोई परिवार का सिमरन कर रहा है, कोई अपने हंकार का सिमरन कर रहा है, पर ये सारिया दे विच कोई हरिओ बूट रहो रीक कोई विरला है जिहड़ा निरंकार का सिमरन कर रहा है। उस परमात्मा की सिफत में जुड़िया हुआ है, अठे पैर उन्होंने अपने जेहन विच रखता है, उन्होंने अपनी सिमरती विच रखता है, उन्होंने अपने चेते विच रखता है। सतगुरु कहते सिमरन करन दा बड़ा सौखा तरीका है। बड़े जिग्यासु ने, बड़े प्राणी ने, जिन्हों का सवाल अज भी यही है, उम्र भावें जिड्डी वड्डी मर्जी हो जाए, जिन्ना समा मर्जी गुरु घर सत्संग में आउंदियां हो गया होवे, पर वो फिर भी किते ना किते सवाल कर लेते हैं जी सिमरन किवें करी, सिमरन किवें करना चाहिए। क्योंकि अज गुरु अर्जन देव पातशाह इस सवैये दे विच सिमरन की कीर्ति की सिफत सलाह की परमात्मा की बंदगी की गल कर रहे हैं। पहली गल तो जदों भुख लगी होवे ना, उदों कोई किसी को नहीं पूछता भी रोटी किवें खाई। भुख होवे, भुख अपने आप खिला देता। प्यास लगी होवे, बड़े जोर दी इंसान कदे नहीं किसी को पूछता पानी किवें पीता। प्यास होवे, अपने आप पानी पिला देती। जे असीं वार-वार पूछ रहे हैं सिमरन किवें करीदा, किवें बैठीदा, किवें उठीदा, किवें साह अंदर ते किवें बाहर, ये गल्लां कुछ योग साधना नाल भी जुड़ियां हुईयां ने। ਇਹਦਾ मतलब हले तक अंदरों भुख ते प्यास पैदा नहीं हुई। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हर वेले हर पल सिमरन नूं ਉਹਦਾ सिमरन का संचार हो जाए तो साडी याद के चेते विच वस जाए। उठदियां बਹਿੰਦਿਆਂ तुरदियां फिरदियां साडे मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू निकले, छकदियां छकाउंदियां वाहिगुरू निकले, कुछ पहनदियां वाहिगुरू निकले, घर प्रवेश करदियां वाहिगुरू निकले, गड्डी मोटर ते चढ़दियां वाहिगुरू निकले, रात सौण लग्गियां वाहिगुरू निकले।
क्योंकि सारियां दातां उसे दियां। फिर तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पुछण वाली गल नहीं ना किवें बैठिए कदों बैठिए। सतगुरु ने तो क्या कर बंदे तू बंदगी पातशाह किन्ना समा करा कहते जिचर घट मैं साह जदों तक श्वास चलते ने करते ही रहो। हुण श्वास तो 24 घंटे चलते हैं, फिर इसका मतलब 24 घंटे जपिए। पातशाह कहते बिल्कुल जिचर घट मैं साह सास गिरास ध्याए मेरा हर नाम। सास सास सिमर हो गोबिंद मन अंदर की उतरै चिंद। अठे पहर उन्होंने याद रखो। संतां महात्मा महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी उन्होंने दर्शन करनों असीं क्यों लोचते हैं, जां उन्होंने दर्शन करने लोग इन्नी दूर दूर तो क्यों जाते हैं? क्योंकि 8 पहर निकट कर जाना है। 8 पहर परमात्मा नूं अंग संग समझते। परमात्मा नूं 8 पहर अंग संग समझण का मतलब भी 8 पहर उहदे सिमरन विच जुड़े हुए हैं। 8 पहर उहदे शुकराने विच जुड़े हुए हैं, उहदे धन्नवाद विच जुड़े हुए हैं। सतगुरु पातशाह कहते सब तो सौखा तरीका घर विच प्रवेश कर लग्या सिमरन करन दा सौखा तरीका, उन्हें याद रखण दा सौखा तरीका। घर विच प्रवेश करे ते घर नूं चंगी तरह वेख के किसी कारीगर मिस्त्री का धन्नवाद करने की बजाय, आर्कीटैक्ट का धन्नवाद करने की बजाय, बिल्डर का धन्नवाद करने की बजाय उत्थे परमात्मा का धन्नवाद कर। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर, तेरी कृपा दे नाल सोहना घर मिलिया मैनूं रहण दा। सिमरन हो गया तेरी कृपा। जे प्रसाद, प्रसाद दे अर्थ हुंदा कृपा, दद्दे नूं सिहारी है तेरी कृपा द्वारा। तेरी कृपा द्वारा आ सोहना मकान घर मिलिया परमात्मा, जिन्हां कोले हले तक छत नहीं, फुटपाथां ते सौंदे ने वो। इहो जे मौसम विच बरसातां दा मौसम है, किवें उन्हां दी रात लंघदी होएगी, किवें दिन लंघदा होएगा, किवें वो दिन कटदे होणगे। तैं मैनूं उन्हां तों किन्ना चंगा बनाया, किन्ना सोहना घर रहण लई। तेरा बहुत बहुत धन्नवाद है। जिन्ने बारी बाहरों आके घर में प्रवेश करना, घर में वेखना, उन्नी बार उस परमात्मा को याद करो। तिसै ध्याए सदा मन अंदर। उस परमात्मा को याद करो, अपने सिमरन अपने जेहन में लैके आओ, जिहदी कृपा नाल ये सोहना घर मिलिया होया। फिर खाना खाण लग्या, प्रसादा छकन लग्या। जे प्रसाद छत ही अमृत खाहे, जिहदी कृपा बख्शिश रहमत दे नाल 36 तरह का अमृत रूपी भोजन प्रसाद मिलिया है। तिस ठाकुर को रख मन माने। उस परमात्मा को भाई याद कर, जिहदी कृपा नाल प्रसादा छक रहा। जिन्हां नूं नहीं मिलता उन्हां नूं पुछ। जदों प्रसादा छकन लगे भी परमात्मा को कहोगे कि तेरी कृपा नाले मिलिया, सिमरन तो हो गया। 8 पहर वाहिगुरू वाहिगुरू करना भी सिमरन नहीं हुंदा। हर गल ते हर वेले उहदा धन्नवाद शुकराना करना भी सिमरन है। हर एक गल का क्रैडिट परमात्मा नूं देना भी सिमरन है। असीं तां माड़ियां गल्लां दा क्रैडिट परमात्मा नूं दिंदे आ, चंगियां दा अपने कोल रखीदा, जद कि सब कुछ उहदे भाणे विच है। महाराज कहंदे जात सुभाणा दा जम्मिया परिवार भला पाया। जे बच्चा जन्म लैंदा ये भी उहदा भाणा, जे बच्चा चलिया जांदा ये भी उहदा भाणा, जे बच्चे का ब्याह आया ये भी उहदा भाणा है, ते जे बच्चे की डेथ हो गई ये भी उहदा भाणा, कोई एक्सीडेंट हो गया, सुखावी घटना वापर गई भी उहदा भाणा। पर असीं की करदे आ, जिन्नियां माड़ियां चीज़ां माड़ियां घटनावां हुंदियां वो असीं भाणे नाल जोड़ दिंदे। जिहड़ियां चंगियां ने उन्होंने बख्शिश विच लै लिया, उन्होंने कृपा विच लै लिया। भी परमात्मा जो पुत दिंदा उदों खुश हुंदा नहीं, ये भी उहदा भाणा ते रजा उहदे हुक्म विच ही हुंदा। भाणे दे अर्थ ही हुक्म रजा ने।
इसलिए पातशाह कहते जो प्रसादा छके ये उस परमात्मा के हुक्म रजा के भाणे में है उदों का धन्यवाद करते। ये सिमरन है, यही अठे पहर याद करने का तरीका है। जिवें एक महात्मा किसी ने पूछा भी सिमरन किवें करिए जी, बहुत याद करने की कोशिश करी दी नहीं याद आता, तो उन्हें कहा भी शीशे पूरे तैयार होकर खड़िया कर, अपने शरीर को गौर नाल देखिया कर, क्योंकि अखां अपनी अखां नूं इवें नहीं देख सकदियां, अपने आप को नहीं वेख सकदियां, नक अपने आप को नहीं वेख सकता, चेहरा अपने आप को नहीं वेख सकता। शीशे अगे खड़ के ये अखां दे नाल अपने सोहने शरीर को वेख के कि अखां कितनियां सुंदर ने, कन कितने सुंदर ने, नक कितना सुंदर है, चेहरा मोहरा रंग रूप कद काठ कितना सोहना है सब कुछ। दस्तार सजी वेख के ये दस्तार कितनी सोहनी, कपड़े कितने सोहने, एक एक चीज नूं वेख के नाल नाल परमात्मा का धन्नवाद करदा जाए। जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजै पवन आखे समझाए। जिन्हें इन्ने सोहने ये नैन नक्श दिते, ज्ञान इंद्रिय दिते, फिर मत भी दिती, बुद्ध भी दिती, मन भी दिता जिहड़ा अदृष्ट है, रोशन दिमाग दिता, ये भी उहदी किरपा नाल है। महाराज साहब कहते अपने आप को शीशे अगे खिलार के ही ये सारी चीज का क्रेडिट परमात्मा को दई जाया कर, जिन्हें इन्ना सोहना तेरा शरीर बना दिता। जिहड़े अपाहज ने, कोई अपने रंग तो परेशान है, किसी का कोई शरीर का अंग मर चुकिया, कोई हैंडीकैप्ट है, कोई किवें है, कोई किवें है, किसी दी अखां नहीं, किसी के कन्नां तो सुनाई नहीं, कोई जुबान तो बोल नहीं सकता, कोई तुर नहीं सकता, किसी के हाथ नहीं चल रहे, उन्होंने पूछो ये शरीर के इन्हां इंद्रियां की कीमत की है। लोग करोड़ा अरबा रुपया कीमत झोले में पा के भी डॉक्टरों को जाते हैं जी, आप काम कर दो तुसीं इहदा आ पाठ द्वारा जिंदा कर दो, जिन्ने मर्जी पैसे लग जाए। इन्ने सामने पैसों का ढेर वेख के भी डॉक्टर का हियां नहीं पैंदा कि वह हम ही भर ले कि मैं चलदा कर दियां, क्योंकि वह भी अखीर ते ही कहता परमात्मा अगे अरदास करो, परमात्मा अगे अरदास करो। सब कुछ ओहदे वस है कि क्या कमाल की कलाकारी है ओहदी। जिन्हें जो कुछ पाया सो एक बार, जो पाया एक बार ही बनाया सारा कुछ, ते इहदी घाट घड़ी ना जाए, फिर ये दुआरे कोई मुरम्मत कुछ नहीं, टाइम पास हो सकता है। कहण तो मुराद कि अपने आप को शीशे अगे खिलार के अपने सोहने तन बदन कपड़िया पग्गा दाढ़ी मुछां सब देख के परमात्मा का धन्नवाद करो। महाराज साहब कहते हैं जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, जिहदी किरपा नाल आ सोहने सोहने कपड़े, महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, सवेरे होर दोपहरे होर शाम नूं होर, ते उस परमात्मा नूं भुलना नहीं चाहिए, उस अकाल पुरख नूं भुलना नहीं चाहिए जिन्हें इन्ने सोहने कपड़े दिते, ओहदा धन्नवाद करना चाहिए। उस परमात्मा का सिमरन, उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी, ओहदा मैडिटेशन शुकराने रूप में करना चाहिए। कुछ भी निकी तो निकी दात कोई चीज घर में नवी लैके आए ते उत्थे परमात्मा का शुक्र ओहदे शुकराने में जुड़ जाना चाहिए। उत्थे नहीं कहना भी मेहनत नाल बनाई है, फिर तो मेहनत वड्डी होगी, परमात्मा छोटा हो गया। मेहनत तो बेचारे 24 जेडे 10-12 घंटे रक्षा चलाते हैं ना, जिन्नी मेहनत कौन करेगा। जेडे मजदूर लोग वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां च इन्नी धुप इन्नी सर्दी मिस्त्रियों को खड़ के काम करते, उन्होंने जी मेहनत कौन करेगा। पर एक ने ही दात आपस से जो पाई है, साहिब तुठै जो मिले, दाता उस मिलदियां जिहदे उतर उठदा पिया, जिहदे ते वो खुश होंदा पिया, कल्ली मेहनत नाल नहीं। ताई महाराज साहब ने कहा घाल ना मिलियो सेब ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। इहदे अर्थ मैं किसी गुरमुख तो सुने,
ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ। ਅਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਂ ਥਿਤ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਲ ਮਤ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਪੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸਾ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਕ ਚੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਸਿਫਤ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਆ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆ ਆਰੋਗ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਜੋੜ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੈਦਾਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 2.5 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਤ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋਗ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈ ਜੈ, ਮਨ 8 ਪਹਿਰ ਤਾਕਤ ਜਸ ਗਾਵੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅੱਖਾਂ ਘਮਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਕਲ ਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੁਰੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਨੂੰ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਆ
ਬੰਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਬੰਬੀਹੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੁੱਕਿਆ, ਕੂਕਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕੁੱਕਿਆ, ਸੰਖ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੂਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੂਕਦਾ। ਤੂੰ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੂਕ ਨਿਕਲੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ। ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, 1 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਚਾ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀਏ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ, ਪੀਸੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਸੁਗਾਤ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤੁਰਟਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਇਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਨ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਇਓ,
ਨਾਮਦਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਦੇਵ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਆਤਮਖੋਰ, ਖੂਨ ਖਾਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾਓ, ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਜਰਵਾਣੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ 956 ਪਰ ਸਕੇਅਰ 956 ਪੌਂਡ ਪਰ ਸਕੇਅਰ ਇੰਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਜਵਾੜਾ ਪਾੜਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਮਰਦ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ, ਜਿਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਲੂਆ ਹੈ, ਨਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਂ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਜਰਵਾਣੇ। ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਝੋਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾ, ਮੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਮੱਤ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹਲਾ ਜਨਮ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅੱਡਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਪੋ ਨੱਪ ਭਰ ਦੇ।
जिन्हां नूं इस गल दा एहसास हो जाए, सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, ओनू क्यों भुलीए भुलाइए जिन्हें सब कुछ दिता है। अज धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह परमात्मा की सिफत करन दी, सिमरन करन दी गल कर रहे ने। आओ प्यार नाल समरण करिए जी। कीरत करन सन मन मोहन, जो मन पाप विदारन का। जोहन हुंदा तकण वाला, मोहन मन नूं मोहण वाला। कीरत करन उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा मन नूं मोहण वाले दी शरण विच जाके कीरती कर, ओदी सिफत कर, ओदी बंदगी कर। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, हे मेरी रसना उस मन नूं मोहण वाले परमात्मा दी कीरती कर। जोहन पाप विदारन को, जिन्हों तकण दे नाल, जिहदे दर्शनां नाल ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਭੈ ਬਿਦ, ਕੁਲ ਹੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਰ। ਤਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਸਭੈ ਵਿਦ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਭੈ ਵਿਦ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਲ ਹੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬੇ ਬਲਾਦ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ 21 ਗੁਣਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, 7 ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀਆਂ, 7 ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਗਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗਜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਮਾਈ ਜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੁੱਛਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹ ਔਲਾਦ, ਆਪ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੋਗਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਉੱਚ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬੜਾ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਕੋਠੇ ਟਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸਜਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗ ਸਾਖ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਵਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਸਾਂਭਾਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲੀ, ਬੜਾ ਤਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਈ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਨੌ ਰਿਤ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਤ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿਤ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਤ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੈਸੇ ਟਕਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਆਇਆ, ਰੱਥ ਆਪਣਾ, ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ, ਬੱਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ, ਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨੇ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ 8 ਪੈਰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅੱਜ ਆ ਰੱਥ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਬੇੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਨ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧਾਮ। ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾਫਲ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧੌ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਚਾਪਸ ਮੇਰੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ। ਆ ਸਮਾਂ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਫਲਤਾ ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਜਸਾ ਬਲ ਸਿਮਰਨ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਾਓ। ਮੂਰਤ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਵਿਸੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਮੂਰਤ ਘੜੀ ਚਸਾ ਪਲ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਚਸਿਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਮੂਰਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉੱਚੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਭਾਉ। ਹੋਛੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਕੰਮ ਅਲਪ ਸੁਖ, ਥੋੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛਡਾ। ਇਹ ਹੋਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟ ਜਨਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਹੋਛੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮੋ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ। ਆ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਇੰਗ ਰਹਿ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਹੋਛੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਥੋੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਦੀਵ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਰ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਰਤ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਵੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਆਓ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚੌਕਾਜ ਅਰਬ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਊਰਜ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਭਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।